Now let's talk about the definitions of political science. Of course, various political science thinkers have defined democracy in various ways. Okay, it is very difficult to define democracy. Okay, but many of the thinkers have defined democracy in their words. Okay, so in ancient days, as we told, there existed direct democracy where the people used to directly participate in the democratic governmental affairs. Coming to the modern era, we are following the representative system. That means we are electing the representatives. Through them, the government is doing the activities which are related to the people. So let's talk about the various definitions which are given by various thinkers. Okay, firstly, the famous definition given by Abraham Lincoln: democracy is a government of the people, for the people, and by the people. He says democracy is the rule of the people. That means it is the people who will elect the government. For whom they will elect? It is for them. It is for the people. The people will elect the governments. Okay, and the governments which are elected also work for the benefit of the people. So it is democracy is the government of the people, for the people, and by the people. It is a government of the people. It is elected for the people, for the benefit of the people, and it also works for the benefit of the people. Okay, that's why democracy is the government of the people, for the people, and by the people. The successful functioning of democracy. This is very, very important topic as far as democracy is concerned. So as you observe, many of the countries are adopting democracy as its form of government. Okay, because democracy can be considered to be the best form of government, okay, when compared to all other governments. Okay, of course, democracy is the best form of government, but it is also a difficult form of government. Okay, because there should be some conditions, there should be certain conditions which should exist for the successful functioning of democracy. Then only democracy can be successful. Okay, so if you observe any of the country, okay, democracy needs to be successful because there should be certain conditions. Whenever there are certain conditions that exist there, then only the democracy can be successful. Okay, so that's why, as history suggests us, democracy has been successful in some countries and it has been on the failure side in some other countries, because due to this condition, depending upon the conditions, we can say whether democracy can be successful or it can be a failure. So to function successfully, democracy needs certain conditions. Let's try and understand what are those conditions. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించినటువంటి లోపాల గురించి తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించినటువంటి లోపాలు మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఈ రోజు మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం గురించి చర్చించుకోబోతున్నాం. అదే ప్రజాస్వామ్య విజయానికి కావాల్సినటువంటి పరిస్థితుల గురించి చర్చించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ప్రజాస్వామ్యం అనేది అత్యున్నతమైనటువంటి ఒక మంచి ప్రభుత్వంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలానే ఇదొక క్లిష్టమైనటువంటి ప్రభుత్వంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఎప్పుడు విజయవంతం అవుతుంది అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పరిస్థితులు, అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతం అవుతుంది. అందుకనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనము గమనించినట్లయితే కొన్ని దేశాలలో ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతమైంది, మరికొన్ని దేశాలలో ప్రజాస్వామ్యం అనేది విఫలం కూడా అయినటువంటి దేశాలు కూడా ఉన్నాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో ప్రజాస్వామ్యం విజయవంతం అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది సమర్థవంతంగా పనిచేయగలుగుతుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతంగా పనిచేయడానికి కావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో నౌ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఈస్ independent and impartial press. Okay, so independent and impartial press is one of the important requisites of democracy.
So in any democratic country, it is considered to be the fourth pillar. After three organs, the importance has been given to the press. Okay, so that kind of importance has been given to the press. So press in democratic countries needs to be impartial and independent. It should work honestly. What is the duty of the press? The press always highlights the issues which are of national importance. That means whatever the information that is there, the press will communicate to the people. What kind of issues? Which are of most of the time national importance. Okay, and press is also something which formulates and expresses the public opinion. Okay, it always supports the public opinion. Okay, and when supporting the public opinion, it makes constructive and positive criticism on the government. Okay, it criticizes the government, but only on the basis of its, okay, positively. Okay, there will be criticism, okay, which is based on positive and constructive criticism is made by the press. So not only that, it is the press which will protect the liberties, rights and various freedoms of the individual. Okay, whenever the individual rights or liberties are violated, it is the press which will act actively and protect their liberties. So that's why the role of the press is considered to be very, very crucial in the democratic system. Okay, so the role of the press can be considered to be very, very important. In a simple way, we can say press acts as the bridge between people as well as the government. Okay, so whatever the problems that people are facing, it takes to the government, and all the policies and programs of the government will also be communicated to the people through the press. Okay, so the role of press is very, very important. So that's why the press needs to be independent, impartial, as well as it should be honest. Then only the democracy can be successful. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతం అవ్వాలంటే మొట్టమొదటిగా ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏంటి అంటే స్వతంత్రమైనటువంటి నిష్పాక్షికమైనటువంటి పత్రికలు. స్వతంత్రమైన నిష్పాక్షికమైనటువంటి ప్రభుత్వ పత్రికలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అప్పుడు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవ్వడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. పత్రికలు అనేవి ఏం చేస్తాయి? ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి లేదా జాతీయ పరమైనటువంటి అంశాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. అలానే ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజాభిప్రాయాన్ని కూడా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే సులభంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే పత్రికలు అనేవి నిష్పక్షపాతమైనటువంటి పత్రికలు అనేవి ప్రజలకు అలానే ప్రభుత్వ వ్యవస్థకు మధ్య ఒక సంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఇవి పనిచేస్తూ ఉంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఎప్పుడైనా సరే పౌరుల యొక్క స్వేచ్ఛలకు కావచ్చు, హక్కులకు కావచ్చు భంగం కలిగేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు కూడా ప్రజలకు ఒక రక్షకుడిగా పత్రికలు అనేవి తమ వంతు పాత్రను పోషించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో అందుకనే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతం అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా స్వతంత్రమైనటువంటి, నిష్పాక్షికమైనటువంటి, అలానే నిజాయితీ గల పత్రికలు ఉంటేనే అప్పుడు ఇది సాధ్యపడుతుంది. ఎందుకనంటే పత్రికలకు 4వ స్థానం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో దీన్ని 4వ పిల్లర్ గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి 3 అంగాల తర్వాత ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి వ్యవస్థ ఏది అంటే అది పత్రికా రంగం మాత్రమే. సో అందుకనే పత్రికలకు స్వతంత్రం అనేది ఉండాలి. వాళ్ళు ప్రజా సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం, అలానే ప్రభుత్వం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడం, ఇటువంటి పాత్రను పోషించినట్టయితే ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతం అవుతుంది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. So this is also one of the important conditions for the successful functioning of democracy. So written constitution, what it says, it guarantees certain freedoms and liberties to the people. Especially to mention, it guarantees certain political rights and political duties to the people.
so that they can be confident. Okay, so for all the citizens who are residing in that particular country, each and every democratic country will guarantee certain liberties and freedoms to the people, especially to talk about political rights, okay, as well as political duties. See, here we have to remember one thing: political rights are guaranteed only to the citizens who belong to that particular country. For example, right to vote, right to contest in elections, right to hold public offices, all these are certain political rights. So these political rights are guaranteed in the democratic government by incorporating them in the constitution. So through the constitution itself, the citizens of that particular country can enjoy these political rights as well as duties. So therefore, they can feel confident and they can exercise whenever the need arises. Okay, whenever there is a need, the people can utilize these rights as well as they can exercise their duties. Okay, so that's why written constitution is also very important when it comes to the democracy. రెండో అంశం వచ్చేసేసి లిఖిత రాజ్యాంగం. లిఖిత రాజ్యాంగం అనేది కూడా ప్రజాస్వామ్యం విజయవంతం అయ్యేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్కడైతే లిఖిత రాజ్యాంగం ఉంటుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి పౌరులందరికీ కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛలను, హక్కులను ప్రసాదించడం అనేది జరుగుతుంది. ఎలా ప్రసాదించడం అనేది జరుగుతుంది? రాజ్యాంగం ద్వారానే కొన్ని రకాలైనటువంటి హక్కులను, కొన్ని రకాలైనటువంటి స్వేచ్ఛలను రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం ద్వారా పౌరులకి ప్రత్యక్షంగా రాజ్యాంగం చేతనే ఆ యొక్క స్వేచ్ఛలు, హక్కులు అనేవి ప్రజలకి లభించడం అనేది జరుగుతుంది. అలానే రాజకీయపరమైనటువంటి అవగాహనను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. రాజకీయ వ్యవస్థ పైన ఒక నమ్మకాన్ని పెంపొందించేందుకు ఈ యొక్క లిఖిత రాజ్యాంగం అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రజలకి కొన్ని రకాలైనటువంటి రాజకీయ హక్కులను కల్పించడం ద్వారా, ముఖ్యంగా ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరులకి రాజకీయ హక్కులను కల్పించడం ద్వారా, అంటే ఓటు వేసే హక్కు కావచ్చు, ఎన్నికలలో పోటీ చేసేటువంటి హక్కు కావచ్చు, ప్రభుత్వ పదవులను చేపట్టేటువంటి హక్కు కావచ్చు, ఇటువంటి హక్కులను ప్రసాదించడం ద్వారా ప్రజలందరూ కూడా రాజకీయపరమైనటువంటి చైతన్యాన్ని పొందవచ్చు, రాజకీయపరమైనటువంటి అవగాహన పొందవచ్చు. అలానే ప్రజాస్వామ్యం పైన కూడా వాళ్ళకి నమ్మకం పెంపొందేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో అందుకనే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో లిఖిత రాజ్యాంగం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే లిఖిత రాజ్యాంగంలో ఆల్రెడీ లిఖిత పూర్వకంగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని అంత సులభంగా మార్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉండదు. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛలను, రాజకీయపరమైనటువంటి హక్కులను అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాని ద్వారా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పైన పౌరులకి నమ్మకం కూడా ఏర్పడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఆన్ టు ద థర్డ్ వన్, urge and thirst for democracy. So urge and thirst for democracy is also one of the important aspects when it comes to the democracy. The people must have genuinely accept that democracy is a best form of government. Okay, so the people who are residing in the democratic states should have urge as well as a thirst, okay, on democracy, mainly because it is the best form of government. Okay, and not only that, they should feel that democracy is a way of life. It is not only the best form of government, it is also the way of life. Okay, and people should have the proper desire to have equality and liberty in the democratic term. So when people can have equality and liberty, wherever democracy exists, then they will be provided with equality as well as liberty, because equality and liberty can be considered to be the basic foundation principles of the democracy. So that's why democracy gives more importance to the equality and liberty of the individual. So therefore, the people who are residing in that particular country should have thirst as well as urge for the democracy as a form of government. Not only that, they should consider it as a way of life, and they should also desire to have the principles like liberty as well as equality. ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలనేటువంటి కోరిక కూడా
చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం ఉండాలనేటువంటి కోరిక ప్రజలలో నుంచే రావాలి. అప్పుడు మాత్రమే ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతం అవుతుంది. ఓకే, ప్రజాస్వామ్యం పైన నమ్మకం ఒక్కటే కాదు, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉండాలన్నటువంటి కోరిక ప్రజలలో ఉంటే ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతం అవుతుంది. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఒక ప్రభుత్వ విధానంగా కాకుండా ఇది ఒక జీవన విధానంగా ప్రజలు చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రజలు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలను కోరుకునేటువంటి విధంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది ఉండాలి. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది ఈ యొక్క స్వేచ్ఛ సమానత్వం అనేటువంటి మౌలికమైనటువంటి అంశాలపైనే మౌలికమైనటువంటి సూత్రాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ప్రజలు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కోరుకోవడం జరుగుతుందో అప్పుడు ప్రజలందరికీ కూడా స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు అనేవి కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎక్కడైతే ప్రజల కోరిక మేరకు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఏర్పడుతుందో, ప్రజలకు ఎక్కడైతే స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు అనేవి వారు కోరుకున్న విధంగా ఉంటాయో అప్పుడు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుందని మనము చెప్పు. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫోర్త్ వన్, దట్ ఈస్ ఇటర్నల్ విజిలెన్స్ అండ్ విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ఇటర్నల్ విజిలెన్స్ అండ్ విల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ is also considered to be one of the important things that are required for the successful functioning of democracy. So normally what happens? People should be always vigilant. That means people should be always watchful. They should observe the activities which are happening around them. That means they should not simply become the spectators. They should not treat themselves as audience. They should always vigilant about the political activities as well as the political leaders, okay, and as well as the governmental activities. So they time and again they have to observe the political activities which are happening around them. Okay, so that's why people should be always vigilant. They should be always awake about the political issues that happen around them. So that's why this is considered to be the most important aspect of the democracy. And not only that, people should also have proper awareness on the political and political rights as well as the political duties. That means people should know what are their political rights and what kind of freedom they have and what kind of duties they have to perform. Okay, so whenever they know this, they can participate in the governmental activities very actively. Okay, so eternal vigilance or the people's will is very, very important aspect. Okay, so whether government does anything wrong, people should be always vigilant and they should oppose it in a constitutional manner. Okay, in a democratic way. Okay, ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతం కావాలి అంటే ప్రజల యొక్క అప్రమత్తత అనేది లేదా ప్రజల యొక్క జాగరూకత అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజలందరూ ఎప్పుడు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రతి అంశాన్ని కూడా గమనించేటువంటి అలవాటు అనేది కలిగి ఉండాలని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజలే కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి అంశాలను నిశ్శబ్దంగా గమనించాలి. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలను, రాజకీయ నాయకులు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలను, ప్రభుత్వం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలను, ఇటువంటి వాటి పట్ల ఎప్పుడూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటారో అప్పుడే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుంది. ఇదే కాకుండా రాజకీయ పరమైనటువంటి హక్కుల పట్ల, రాజకీయ పరమైనటువంటి విధుల పట్ల కూడా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అంటే రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉన్నట్టయితే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రజలందరూ జాగరూకతతో వ్యవహరించాలి. ఎప్పుడు కూడా మనము రాజకీయాలను వదిలేసి ఉండడానికి వీల్లేదు. ప్రతి అంశాన్ని మనం తెలుసుకున్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనము విజయవంతం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఎన్నికలు వచ్చినట్టయితే రాజకీయ ప్రక్రియలో పాల్గొనేటువంటి సందర్భంలో అప్పుడు ఈ యొక్క రాజకీయ ప్రక్రియను ఎప్పుడైతే మనము నిశితంగా
గమనిస్తామో అప్పుడు మన యొక్క హక్కులను బాగా ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుంది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫిఫ్త్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ జుడిషియరీ. సో we talked about this many a times. Judiciary must and should always remain independent. So, especially in democratic countries, in democratic countries, judiciary should be independent, impartial, as well as it should be fearless. Okay? That means it should not succumb to any sort of pressure. So, it should not bend to the pressures that comes from various sections. Okay, it should act independently, impartially, as well as fearless. Okay, it has to give the judgment basing on the merit. That means as per the evidences that are available, as per the evidences that are produced in that cases, basing on the evidences, basing on the reality, it is the judiciary which have to deliver the judgment. In a simple sense, judiciary should inculcate courage, confidence, and it should also provide certain hope for the people by providing justice. Okay, so this is the duty of the judiciary. So judiciary must and should be always independent as well as impartial. The judgment should be impartial. It should not come under any sort of pressure. It should only deliver the judgments basing on the merit, basing on the evidences. Okay, so that people can be confident about the system. People can be faithful on the system, and people can have certain hope on the judiciary. Okay, so whenever we go to judiciary, people should feel that we will be provided with certain justice. Okay, so that's why always judiciary remains independent. Okay, whenever the rights of the individuals are violated, whenever the freedoms of the individuals are confiscated, they should protect. Who should protect? It's a judiciary which should play a very crucial role. Okay, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే స్వతంత్రమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ. న్యాయ వ్యవస్థ గురించి మనం అనేక సందర్భాల్లో చర్చించుకోవడం అనేది కూడా జరిగింది. ముఖ్యంగా న్యాయ వ్యవస్థ గురించి చెప్పాలి అంటే న్యాయ వ్యవస్థ అనేది నిష్పక్షపాతంగా, స్వతంత్రంగా, అలానే ఎటువంటి భయాందోళనలకు లోను కాకుండా తీర్పులు అనేవి వెలువరించాలి. తీర్పులు అనేవి వెలువరించేటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆధారాల ప్రకారం, అలానే అక్కడ ఉన్నటువంటి నిజాయితీని పరిశీలించిన తర్వాతనే తీర్పులు అనేది ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటి ఒత్తిడికి లోను కాకుండా, ఇలాంటి భయం లేకుండా తీర్పులను వెలువరించినట్టయితే ప్రజలకు కూడా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పైన, న్యాయ వ్యవస్థ పైన నమ్మకం పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రజలు కూడా ధైర్యంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలానే న్యాయం అనేది లభిస్తుంది అనేటువంటి ఒక ఆశ ప్రజల్లో నెలకొంటుందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ విధంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క పాత్ర కూడా చాలా కీలకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ప్రజల యొక్క హక్కులకు ఎప్పుడైనా భంగం కలిగినట్టయితే, లేదా ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛలకు ఆటంకాలు ఏర్పడినట్టయితే వాటన్నిటినీ తొలగించి ప్రజల యొక్క హక్కులను, స్వేచ్ఛలను కాపాడేటువంటి వ్యవస్థగా కూడా న్యాయ వ్యవస్థ ఉంటే అటువంటి సందర్భాల్లోనే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. Now, let's talk about one more important aspect, that is strong opposition. See, in every democratic country, there will be two key positions. One is the party in power, that is important, of course, which will rule the government. And in democratic government, especially, the opposition role is also very, very crucial, because the opposition parties always points out the lapses that happens in the government. Okay, that means the opposition parties always highlight the issues that are existing in the government. Okay, and not only that, the opposition parties can also take the various problems of the people to the government. So strong opposition is always helpful for the democratic countries. Okay, so we need to have
strong opposition in the democratic countries. So, for example, you take in the countries like Australia, Britain, USA, the role of opposition is very, very crucial. They are performing the efficient role by sitting in the opposition also. Even in the countries like India, our country like India, the democratic in democratic countries like India, the opposition parties are also playing a crucial role. Okay, they play crucial role by bringing out various lapses that are happening within the government. Okay, that means they always highlight the defects so that government can correct them in the future, and they can always play a role where the government does the activities which are beneficial to the people. Okay, they can control the government not to adopt undemocratic, unconstitutional methods. Therefore, the role of opposition is also very crucial when it comes to the democratic system. బలమైనటువంటి ప్రతిపక్షం బలమైనటువంటి ప్రతిపక్షం యొక్క పాత్ర ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో అధికార పక్షం ఉంటుంది. వాళ్ళు ప్రభుత్వం యొక్క కార్యక్రమాలు రూపొందించి అమలు చేసేటువంటి బాధ్యతను కలిగి ఉంటారు. అధికారంలో కొనసాగేటువంటి ప్రభుత్వం పార్టీలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ఎంతైతే ముఖ్యమో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో బలమైనటువంటి ప్రతిపక్షం ఉండడం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్షాల యొక్క పాత్ర చాలా కీలకమైనటువంటి. ప్రతిపక్షాలు అనేవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఎత్తి చూపడం, అలానే ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం, ఓకే, లేదా ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు ఏవైనా ప్రభుత్వం తీసుకున్నట్టయితే వాటిని వ్యతిరేకించడం, ఇటువంటి పాత్రను ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో పోషించడం అనేది జరుగుతుంది. సో అందుకనే అందులో భాగంగా ప్రతిపక్ష పార్టీల యొక్క పాత్ర అనేది చాలా కీలకమైనటువంటిదిగా మనం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల్లో ప్రతిపక్షాలు తమ వంతు పాత్రను సమర్థవంతంగా పోషించాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్టయితే ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, తర్వాత బ్రిటన్ కావచ్చు, అమెరికా కావచ్చు, ఈ దేశాలలో ప్రతిపక్షాలు అనేవి సమర్థవంతమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే భారతదేశం విషయానికి వచ్చినప్పుడు కూడా అనేక సందర్భాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలు తమ వంతు పాత్రను పోషించాయి. ఓకే, అనేకమైనటువంటి ప్రభుత్వాల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలను సమర్థవంతంగా బయటికి తీసుకురావడం అనేది కూడా ఈ యొక్క ప్రతిపక్ష పార్టీలు చేయడం అనేది కూడా జరిగింది. అంటే అధికార పక్ష పార్టీలు ఎంతైతే ముఖ్యమో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజాస్వామ్యం విజయవంతం అవ్వాలి అంటే ప్రతిపక్ష పార్టీల యొక్క పాత్ర అనేది కూడా అంతే ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. పాయింట్ దట్ ఈస్ 7th పాయింట్ ఈస్ రెగ్యులర్ ఎలక్షన్స్. సో రెగ్యులర్ ఎలక్షన్స్ విల్ సర్టన్లీ increase faith in the people on the democratic system. So the people can be confident whenever the regular elections takes place. Okay, so that's why there should be elections that needs to be conducted periodically in the democratic system. Okay, whether it is 5 years, 4 years, doesn't matter, but elections should take place. Why there should be elections? Elections are the means, okay, for the expression, they are the expression of the people's opinion on the functioning of the government. How the government is functioning, it can be considered as the expression of the people's opinion. Okay, so that's why there should be elections for every certain period of time, depending upon the constitution. Okay, so that's why elections should be conducted independently, impartially, and freely. Then only, okay, whenever there are elections, free elections, it will cooperate for the successful functioning of democracy. So regular elections are very key to the democratic system. Whenever there are regular elections, the people can confidently participate and they can express the will towards the government. They may sometimes oppose it or they may accept the government policies with their participation. Okay, so that's why there should be independent, impartial, and free elections that will cooperate for the successful functioning of democracy.
సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము ప్రజాస్వామ్యం విజయవంతం కావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏంటో తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. కొన్ని అంశాలను చర్చించుకున్నాం. వాటిలో ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే స్వతంత్రమైనటువంటి నిష్పాక్షికమైనటువంటి పత్రికలు కావచ్చు, తర్వాత లిఖిత రాజ్యాంగం కావచ్చు, స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ కావచ్చు, అలానే నిరంతర జాగరూకత కావచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో చర్చించుకోవడం అనేది జరిగింది. ఈ రోజు క్లాస్ లో మిగతా అంశాల గురించి చర్చించుకుందాం. 7వ అంశం వచ్చేసేసి ఎన్నికలు. సో ప్రతిసారి కూడా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది ఎన్నికల పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్నికలు అనేవి క్రమబద్ధమైనటువంటి ఎన్నికలు అనేవి ఖచ్చితంగా నిర్వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎన్నికలు నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుందో ప్రజలకు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పైన నమ్మకం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో అందుకనే ఎన్నికలు అనేవి నిర్వహించాలి. ఎన్నికలు అనేవి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం తెలుసుకోవడం కోసం ప్రభుత్వం ఎలా పనిచేస్తుందో ప్రభుత్వం పైన ప్రజలకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం తెలుసుకోవడం కోసం కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో అందుకనే ఎప్పుడైనా స్వతంత్రంగా నిష్పక్షపాతంగా ఎన్నికలు అనేవి ఒక స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరిపినట్టయితే ప్రజాస్వామ్య విజయానికి ఇదెంతో సహకారాన్ని అందిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. Now let's talk about the 8th point, that is active role of the local self-governments. So in democratic system, local self-government needs to be given more preference because it encourages the people's participation in the governmental affairs and it also inculcates political awareness among the people. So therefore, people like J.S. Mill says, first there should be love for the local governments. That's why it is he says it should be the first and foremost step for the successful functioning of democracy. That means people should have love for the local governments because local governments encourages the people to participate in the governmental affairs and also it brings proper awareness to the people. In simple sense, it is going to strengthen the democratic grassroots level institutions. So that's why local self-government needs to be given more and more importance. As local governments are very active, okay, then the democracy can be successful. Okay, స్థానిక ప్రభుత్వాల యొక్క చురుకైనటువంటి పాత్ర అనేది కూడా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతం అవ్వడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో స్థానిక ప్రభుత్వాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే ప్రజలలో రాజకీయ పరమైనటువంటి చైతన్యాన్ని ఇది తీసుకురాగలుగుతుంది. అలానే ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో పాల్గొనేందుకు కూడా ఇది అవకాశం కల్పిస్తుంది. కాబట్టి స్థానిక ప్రభుత్వాలను ఎప్పుడూ కూడా ప్రోత్సహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అందుకనే జేఎస్ మిల్ అనేటువంటి రచయిత స్థానిక ప్రభుత్వాల పైన ప్రేమ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ఇది ప్రజాస్వామ్య విజయానికి మొట్టమొదటి అంశంగా అతను పేర్కొనడం అనేది జరిగింది. సో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో స్థానిక ప్రభుత్వాలు అనేవి బలపడితే ప్రజలకి రాజకీయంగా పాల్గొనేందుకు అవకాశం అనేది కూడా లభిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే క్షేత్రస్థాయిలో కూడా రాజకీయ వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం అయ్యేందుకు కూడా ఈ యొక్క స్థానిక ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు అనేవి కృషి చేయడం జరుగుతుంది. Now let's talk about the 9th one, that is division of powers, or you can call it as decentralization of powers. That means the powers should be distributed between the various organs of the government. So as you know, legislature, executive and judiciary, the power should be distributed among the organs of the government. This is one part. Secondly, the powers also should be decentralized or divided between union, state as well as the local government. Okay, so whenever the powers are divided between the various governments like union, state and as well as local governments, there is no scope for the dictatorship of government. That means there can be no government which can exercise power at the central level because the powers are distributed. So in each and every democratic system, power should be decentralized or power should be divided between the various organs and
powers also should be divided at various levels. The division of power should take place for the successful functioning of democracy. So if we want to avoid centralized system of functioning, if we want to avoid dictator kind of government, we have to divide the powers. Okay, division of powers is also one of the important aspects for the successful functioning of democracy. ప్రజాస్వామ్యం విజయవంతం అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ అధికారాల వికేంద్రీకరణ అనేది కూడా జరగాలి. ప్రభుత్వ అధికారాలు అనేవి కూడా విభజించబడి ఉండాలి. ప్రభుత్వ అధికారాలు అనేవి ఎలా విభజించాలి అంటే ప్రభుత్వ అంగాల మధ్య అధికారాలన్నీ కూడా పంపిణీ చేయబడాలి. ఓకే, శాసనశాఖ కావచ్చు, కార్యనిర్వాహక శాఖ కావచ్చు, న్యాయ శాఖ కావచ్చు, వీటి మధ్య అధికారాల పంపిణీ అనేది జరగాలి. అలానే అధికారాలు అనేవి వికేంద్రీకరించబడాలి. అంటే అధికారాలు అనేవి పై స్థాయి నుండి కింది స్థాయి వరకు కూడా అధికారాల విభజన అనేది జరగాలి. అంటే కేంద్ర స్థాయిలో కావచ్చు, రాష్ట్ర స్థాయిలో కావచ్చు, స్థానిక ప్రభుత్వాల స్థాయిలో కావచ్చు, అధికారాలు అనేవి పంపిణీ చేయబడి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే అధికారాల విభజన అనేది జరుగుతుందో అప్పుడు నియంతృత్వ ప్రభుత్వానికి కానీ లేదా కేంద్రీకృత ప్రభుత్వ వ్యవస్థకు కానీ అవకాశం అనేది ఉండదు. అందుకనే సాధారణంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో అధికారాల విభజన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అధికారాల విభజన ఆధారంగానే ప్రభుత్వం అనేది పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎక్కడైతే అధికారాల విభజన అనేది జరుగుతుందో అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం అనేది విజయవంతం అవుతుందని చెప్పారు. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద 10th point, that is political, economic as well as social justice. Okay, so democracy provides the freedom of political liberty, economic equality as well as social justice. So these are the important conditions for the successful functioning of democracy. In other words, we can say political liberty, economic equality and as well as social justice can be considered to be the basic principles which are necessary for the democratic system. So political liberty gives an opportunity to the people to participate in the political affairs. Economic equality provides an opportunity to each and every individual to earn their livelihood and to improve the standard of living. And social justice, it treats each and every individual without any discrimination. Okay, it treats each and every individual as equal. Okay, without any discrimination basing on gender, okay, language, region, religion. Barring all these things, people will be treated equally. That means all the benefits which are there will be distributed between the people who are existing in the society equally. Okay, 10వ అంశం వచ్చేసేసి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతం అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా రాజకీయ, ఆర్థిక అలానే సామాజిక న్యాయం అనేది ఉండాల్సిందే. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఎక్కడైతే ఉంటుందో రాజకీయ పరమైనటువంటి స్వేచ్ఛ ఉండాలి. దీని ద్వారా ప్రజలకు రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాల్లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం అనేది లభిస్తుంది. అలానే ఆర్థిక పరమైనటువంటి సమానత్వం అనేది ఉండాలి. దీని ద్వారా ప్రజలు తమ యొక్క జీవన ప్రమాణాలని పెంపొందించుకునేందుకు అవకాశం అనేది లభిస్తుంది. అలానే సామాజిక న్యాయం, సమాజంలో ప్రతి ప్రయోజనం కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి చెందే విధంగా ఉండాలి. అలానే ప్రతి వ్యక్తిని కూడా సమానమైనటువంటి ఆదరణతో చూసేటువంటి ఓకే విధంగా ఈ యొక్క సామాజిక న్యాయం అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ యొక్క 3 అంశాలు ఉన్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుంది. రాజకీయ స్వేచ్ఛ కావచ్చు, ఆర్థిక సమానత్వం కావచ్చు, అలానే సామాజిక న్యాయం అనేది ఇవి మౌలికమైనటువంటి సూత్రాలుగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మనము చెప్పుకోవచ్చు. Move on to the 11th one, proper education system. Proper and sound education system always benefits the democratic government. So what it does, if the people are educated, people can be provided with lot of knowledge on various aspects. That means in the democratic system, when people are educated, it can inculcate various types of knowledge and it can improve various capabilities among the people. Okay, so illiteracy and as well as
ignorance can be considered to be the hindrances to the democracy. So whenever there are ignorant people, whenever there is illiteracy that prevails among the people, then it is difficult to run the democratic government, because people often may choose wrong type of governments. Okay, there might be political instability also in the democratic system if people are not properly educated. So that's why to exercise the franchise, to exercise the right to vote, we need to have proper and sound system of education, because people can think, people can get awareness about the political affairs, then people can vote accordingly. That means people will have a better chance to choose the government. Okay, ఎప్పుడైనా సరే సమర్థవంతమైనటువంటి విద్యా వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుంది. అంటే విద్యా వ్యవస్థ అనేది చాలా పటిష్టంగా ఉండాలి. ప్రజలు అనే వాళ్ళు విద్యావంతులు అయినట్టయితే ప్రజాస్వామ్యం అనేది మరింతగా ముందుకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంది. ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలు ఇంకా బాగా పనిచేసేటువంటి అవకాశం అనేది కూడా ఉంటుంది. ఎక్కడైతే నిరక్షరాస్యులు అంటే అక్షరాస్యత లేనటువంటి ప్రజలు ఉంటారో అక్కడ ఇది చాలా పెద్ద అడ్డంకిగా మారుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో నిరక్షరాస్యులు ఉన్నట్టయితే ఇది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకే పెద్ద అడ్డంకిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతం అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా విద్యా వ్యవస్థ అనేది చాలా పటిష్టంగా ఉండాలి. విద్యా వ్యవస్థ అనేది మంచి విద్యా వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టయితే ప్రజలకు అనేక అంశాల పట్ల అవగాహన అనేది పెరుగుతుంది. అలానే ప్రజలందరికీ కూడా అవగాహన పెరగడంతో పాటు ప్రజలందరికీ సరైనటువంటి జ్ఞానం కూడా అందేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో అందుకనే ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు ఎన్నికల్లో పాల్గొనేటువంటి సందర్భాల్లో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో వాళ్ళ యొక్క ఓటు హక్కును సరైనటువంటి పద్ధతిలో వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకనే మంచి విద్యా వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా. The last point, that is faith in democracy. So faith in democracy is also one of the important aspects. Okay, so here individuals' worth, need for tolerance and debates and discussions should be promoted among the people. So democracy naturally gives scope for the individual's worth. It gives importance to the individual capacities. Tolerance, it teaches the people the way to behave, and also there is always a better scope in the democracy for debates and discussions while taking any decisions. Okay, and not only that, democracy should also inculcate in the people about the cooperation, compromise, and it also ensure that the opinion of the others should also be respected. So that's why, okay, there should be faith to the people on the democratic system. So whenever people think people who are existing in the democratic system, they should practice these important things. That means one is cooperation, compromise, and also they have to respect the others' opinion. ప్రజాస్వామ్యంపై నమ్మకం. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజాస్వామ్యం పైన నమ్మకం ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. అలానే సహనం, ఓర్పు, ఇటువంటి వాటికి కూడా ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అలానే సమస్యలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడం, ఇటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా ఖచ్చితంగా ప్రజలకు అలవాటు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవే కాకుండా సహకార పద్ధతి అంటే ప్రజల మధ్య సహకారాన్ని పెంపొందించడం కావచ్చు, రాజీని కుదుర్చుకోవడం కావచ్చు, అలానే ఇతరుల యొక్క అభిప్రాయాలకు అభిప్రాయాలను గౌరవించడం కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పైన నమ్మకం అనేది పెరుగుతుంది. అలానే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది కూడా విజయవంతం అవ్వడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అందుకనే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఒక సహకార పూర్వకమైనటువంటి వాతావరణం ఉండాలి. ఓకే, ఒక రాజీ పడేటువంటి ధోరణి అనేది ఉండాలి. ఇతరుల యొక్క అభిప్రాయాలకు కూడా ఓకే గౌరవించేటువంటి పద్ధతి అనేది అలవర్చుకుంటే
ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది విజయవంతం అవుతుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. Now, let's discuss one more very small topic that we have, that is role of public opinion in the democracy. Okay, so the term public opinion was first used by Locke in the 17th century, but this term has existed much before the Locke has used this term. Okay, that means since ancient days the term public opinion has been existing. So in Latin we call it as vox populi. Vox populi means it is voice of the people. Okay, so vox populi is a Latin term which means voice of the people. It is nothing but public opinion. Today, public opinion can be defined as the collective evaluation expressed by the people on political issues, policies, institutions, and individuals. So, it is nothing but it is the opinion which is expressed by the people on various issues, like political issues, on various policies, on various institutions, okay, and also by the individual. Public opinion is nothing but it is the evaluation of all these opinions which are expressed by the people. మరొక చిన్న అంశం మనకు ఉన్నటువంటి ఈ చాప్టర్ లో ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే ప్రజాభిప్రాయం. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజాభిప్రాయం యొక్క పాత్ర. ప్రజాభిప్రాయం అనేటువంటి పదాన్ని జాన్ లాక్ ఇతను 17వ శతాబ్దంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఉపయోగించడం అనేది జరిగింది. అయితే లాక్ ఉపయోగించక ముందు కంటే ముందు నుంచే ఈ యొక్క పదం అనేది ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, దీన్నే లాటిన్ లో వాక్స్ పాపులి అంటాం. వాక్స్ పాపులి అంటే ప్రజల గొంతుక అని అర్థం. ఓకే, దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో వాయిస్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ప్రజల గొంతుక అనేది ఏంటి అంటే ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం అని అర్థం. సో అందుకనే ఇటీవల కాలంలో ప్రజాభిప్రాయాన్ని ఎలా నిర్వచించవచ్చు అంటే రాజకీయ పరమైనటువంటి సంఘటనలు, విధానాలు, అలానే వివిధ రకాలైనటువంటి సంస్థలు, అలానే వ్యక్తులకు సంబంధించినటువంటి మూల్యాంకనం లేదా అభిప్రాయం యొక్క సారమే ప్రజాభిప్రాయంగా చెప్పవచ్చు. అంటే ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని అనేక అంశాల్లో తెలుసుకోవడమే ప్రజాభిప్రాయంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో ప్రజాభిప్రాయం అనేది ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం తెలుసుకోవడానికి ఓకే అనేక అంశాలపైన మనం తెలుసుకోవచ్చు. రాజకీయ పరమైనటువంటి సంఘటనల పైన కావచ్చు, ప్రభుత్వ విధానాల పైన కావచ్చు, అలానే వివిధ సమస్యల గురించి కావచ్చు, వ్యక్తుల గురించి కావచ్చు. ప్రజాభిప్రాయాన్ని మూల్యాంకనం చేయడం, ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవడమే ప్రజాభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ చేంజింగ్ ద వేరియస్ పాలసీస్. ఓకే, బికాస్ it is the people who will decide the policies ultimately, because ultimately the power of the in the democratic government rests with the people. So ultimately the power is in the hands of the people. So therefore the policies can be changed by the through the opinion of the people itself, because it is the people who will exercise the power. And not only that, every government official have to consider the opinion of the people before they take the future course of action. Okay, they have to consider the opinion of the people whenever they arrive at certain decisions. That means politicians always follow the public opinion. That doesn't mean that. Okay, but every politician have to give importance to the public opinion. They should consider public opinion. No politician wants to be displeased by the people. So they have to consider the opinion of the people. Even political parties, as a party, they also should show certain interest to collect the public opinion through mass media and as well as any other sources. Okay, that means we are not saying that public opinion is the final one. It is not the positive social function. That's why an American journalist, he says, Grand Land Rice, he says, generally
ignorant people will follow the public opinion. Okay, wise people will take their own decisions, whereas ignorant people will follow the public opinion. So that's why public opinion itself is not the final one. Because why we are saying this? Public opinion is influenced by various other factors. Okay, like for example, you take social class, education, religion, okay, and also ethnic group, and all these aspects, gender, all these aspects will influence the public opinion, because no one, every individual is different. Okay, every component in the society is different. So every component will face certain challenges. So that's why, depending upon their circumstances, the public opinion will change. So therefore, public opinion depends upon various factors. Okay, ప్రజాభిప్రాయం అనేది ప్రభుత్వ విధానాలను మార్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రజలకే అధికారం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలే అధికారాన్ని చెలాయించేటువంటి అధికారం ఉంటుంది కాబట్టి, అందుకనే ప్రజాభిప్రాయం ప్రకారమే ప్రభుత్వం అనేది కూడా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో అందుకనే ప్రతి ప్రభుత్వ అధికారి కూడా ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వంలో పనిచేసేటప్పుడు, ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ప్రజాభిప్రాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ప్రజాభిప్రాయాన్ని తీసుకున్న తర్వాతనే ఓకే భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలనేది నిర్ణయించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రజాభిప్రాయం అంటే రాజకీయ నాయకులు ప్రజలు చెప్పిందే ఖచ్చితంగా అనుసరిస్తారనేటువంటి విషయం కాదు. కానీ ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు కూడా ప్రజాభిప్రాయాన్ని గౌరవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ప్రజాభిప్రాయాన్ని సేకరించేటువంటి క్రమంలో వాళ్ళు పత్రికా రంగాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలానే ఇతర వనరుల ద్వారా కూడా ప్రజాభిప్రాయాన్ని ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. దాని ప్రకారమే వాళ్ళు వ్యవహరించాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అయితే ప్రజాభిప్రాయమే అంతిమమైనటువంటి నిర్ణయం అంటే అది కూడా కరెక్ట్ కాదని మనము చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఓకే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి జర్నలిస్ట్ అభిప్రాయం ప్రకారం ఒక తెలివితేటలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి తన సొంత నిర్ణయాలపైన ఆధారపడి ఉంటాడు. అలానే అజ్ఞానులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ప్రజాభిప్రాయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుందన్నటువంటి అభిప్రాయం అతను వ్యక్తం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రజాభిప్రాయం అనేది అనేక అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రజాభిప్రాయానికి అనేకమైనటువంటి కారకాలు అనేవి ఉంటాయి. వాటిలో సామాజిక వర్గం కావచ్చు, అలానే లింగం కావచ్చు, మతం కావచ్చు, తర్వాత విద్య, తర్వాత సామాజికమైనటువంటి సమూహం కావచ్చు. ఇటువంటివన్నీ కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి. అంటే సమాజం అనేది ఒక సజాతీయమైనటువంటి వ్యవస్థ కాదు. ఒకే విధంగా సమాజం అనేది ఏర్పడలేదు. సమాజం అనేది అనేక ఆలోచనల ఆధారంగా, అనేక వర్గాల ఆధారంగా సమాజం ఏర్పడింది. కాబట్టి సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా, సమాజంలో ఉన్నటువంటి వివిధ విభాగాలన్నీ కూడా అనేక సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో దాని ఆధారంగా ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం కూడా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. పబ్లిక్ ఒపీనియన్ is also important while forming a society. It was the individuals whose consent was taken, and also while preparing a constitution, there also people's will was respected. So that's why it is important for every democratic country to respect the people's opinion, and democratic countries have to always observe the demands and the support that is coming from the democratic societies. Okay, and we also started discussing about the direct democratic devices. So in that we discussed so far about referendum. Okay, referendum is one where the public opinion can be ascertained by the government. Okay, they can know the opinion of the people, okay, on national important issues, okay, which is of national importance. So there we talked about two types of referendums. One is compulsory referendum. All the bills which are passed by the legislature should be referred to the electorates, especially in the case of constitutional amendments. Okay, when they approve it with a majority, they can be considered as laws. Okay, second we thought about
we talked about optional referendum, in which we spoke about the some of the bills should be referred to the people on the request made by the people. Whenever people request, okay, about a particular bill, then it should be referred to the people. If they approve it with a majority, then they will become the laws. Okay, that means whether a bill should be referred or not, it is left to the people themselves. So in today's class, we will discuss about initiative. Okay, so this is the second important direct democratic devices. So initiative is one of the important devices of the direct democracy. So in initiative, people will make the laws and send it to the legislature. Okay, here people will show the interest, people will request the legislature to prepare a law for them, okay, which is of the people's interest. Depending on the people's interest, under initiative, people themselves will make a written request to the legislature to prepare a law or to formulate a law for the benefit of the people. Okay, so this type of initiative is existing even today in the Switzerland. Okay, this type of device, direct democratic device, is invoked in the Switzerland today. Okay, so here clearly understand that people will themselves make a request to the legislature, okay, through a written petition to make or to formulate a law for them. Okay, that means it according to the interest of the people will make this request to the legislature. Then what the legislature will do? Legislature have to consider this and they have to prepare a law and they have to implement it. So this is initiative. Okay, so last class లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? లాస్ట్ క్లాస్ లో ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించి ప్రజాస్వామ్య రకాల గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. అందులో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం గురించి తెలుసుకున్నాం, అలానే పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం గురించి కూడా తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ లో ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య సాధనాల గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. వాటిలో రెఫరెండం గురించి చెప్పుకున్నాం, అంటే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ గురించి చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఒకానొక అంశం పైన ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని ప్రభుత్వం తెలుసుకోవడం లేదా రూఢి చేసుకోవడమే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణగా మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. సో ఇందులో రెండు రకాలైనటువంటి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి వచ్చేసేసి నిర్బంధమైనటువంటి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ, ఎక్కడైతే ప్రజలకి ఖచ్చితంగా శాసనసభ ఆమోదించినటువంటి చట్టాలన్నీ కూడా ప్రజల వద్దకు పంపించాల్సి ఉంటుంది. ప్రజలు వాటిని ఆమోదిస్తే అప్పుడు అవి శాసనాలుగా మారుతాయని చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. ఓకే, ఐచ్ఛిక ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ, దీంట్లో కొంతమంది ప్రజలు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు కొన్ని రకాల బిల్లులను పంపించాల్సిందిగా కోరినట్టయితే అటువంటి బిల్లులను కూడా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు శాసనసభ పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏం తెలుసుకుంటామంటే ప్రజాభిప్రాయ నివేదన, దీన్నే చొరవ అంటాం. ప్రజాభిప్రాయ నివేదన, దీన్నే చొరవ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రజాభిప్రాయ నివేదన అనేది కూడా ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య సాధనాల్లో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇందులో భాగంగా ప్రజలే వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి చట్టాలను, ఓకే, ప్రజల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళే ఒక చట్టాన్ని చేయమని శాసనసభను కోరేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అంటే ప్రజలే ఇక్కడ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి చట్టాలు చేయాల్సిందిగా శాసనసభను కోరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి, ఓకే, అందుకని చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి చట్టాలే ప్రజలు రూపొందించి శాసనసభకు పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. లేదా ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి చట్టాలను రూపొందించాల్సిందిగా ఒక లిఖితపూర్వకమైనటువంటి పత్రాన్ని శాసనసభకు పంపించడం ద్వారా వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి చట్టాలను రూపొందింపజేసుకునేటువంటి అవకాశం ఈ యొక్క చొరవ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకి లభిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ యొక్క పద్ధతి అనేది స్విట్జర్లాండ్ లో ప్రస్తుతం అమల్లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే,
స్విట్జర్లాండ్ లో ఈ యొక్క పద్ధతిని వాళ్ళు పాటిస్తున్నారని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా చొరవ ద్వారా కూడా ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి చట్టాలను వాళ్ళే శాసనసభ ద్వారా రూపొందించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో initiative, we talked about initiative. So in initiative also there are two types of initiatives. One is formulative initiative, second one is unformulative initiative. Okay, formulative as well as unformulative. So now let's talk about formulative initiative. In formulative initiative, the bill is prepared by the people themselves. That means the entire draft of the bill and its proposals will be totally prepared by the people and they will be sending it to the legislature. Then what the legislature have to do? The legislature have to simply approve it and they have to keep a seal on it and they should implement that particular legislation. Okay, so here one thing you have to remember, in the formulative initiative, it is the people who will prepare the proposal and they also prepare the draft of the bill and they will send to the legislature. The legislature, what it should do? It should approve that bill, okay, and it should keep on the keep a seal on it and it should implement that particular legislation. Okay, so this is formulative initiative. Okay, so మనకి చొరవలో రెండు రకాలైనటువంటి చొరవలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజాభిప్రాయ నివేదనలు ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటిది బిల్లు రూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాభిప్రాయ నివేదన, బిల్లు రూపంలో లేనటువంటి ప్రజాభిప్రాయ నివేదన. ముందుగా బిల్లు రూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాభిప్రాయ నివేదన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, బిల్లు రూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాభిప్రాయ నివేదనలో ప్రజలే వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి బిల్లును రూపొందించి శాసనసభకు పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. శాసనసభ ఏం చేయాలి? ఆ పంపించినటువంటి బిల్లును ఆమోదించి వాళ్ళు ఆ యొక్క చట్టాన్ని అది చట్టాంగా మార్చి వాటిని అమలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత శాసనసభ పైన ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ బిల్లు మొత్తం కూడా రూపొందించేది ఎవరు అంటే ప్రజలే. ప్రజలు పూర్తిగా ఆ బిల్లుకు సంబంధించినటువంటి అన్ని వివరాలను కూడా రూపొందించి వాటిని శాసనసభకు పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అలా పంపించినటువంటి బిల్లులన్నీ కూడా శాసనసభ ఆమోదించి వాటిని అమలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత శాసనసభకు ఉంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. Let's talk about unformulative initiative. So unformulative initiative is nothing but here the people will only provide the outlines of the bill. Okay, the bill which is required for them, they will only send the proposals, okay, with the help of outlines of the bill. That means the entire draft of the bill will not be prepared by the people. Okay, so on these proposals, on these outlines of the bill, at least 50,000 people have to sign on it. Okay, when 50,000 people keeps their signatures on that particular petition, okay, which provides outlines of the bill, then it can be sent to the legislature. So legislature, what it has to do? It has to give a proper form to that bill and it has to finish the technicalities of the bill and it has to approve the bill and ultimately it should become a law with the help of the passing of the legislature. So legislature have to finish the entire bill, the drafting, the proposals, whatever the requests that are made by the people, that should be made into a law after finishing the technicalities. So here in Switzerland, this type of unformulative initiative should have the support of 50,000 people. So 50,000 people have to sign on that particular petition. Okay, when 50,000 people sign on that particular petition, then it can be sent to the legislature. So legislature have to finish or complete the technicalities and it should give a proper shape to the bill and it should approve it. Okay, so this is unformulative initiative. బిల్లు రూపంలో లేనటువంటి ప్రజాభిప్రాయ నివేదన అంటే
మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, బిల్లు రూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో ప్రజలే బిల్లును రూపొందిస్తారు. ఇక్కడ బిల్లు రూపంలో లేనటువంటి ప్రజాభిప్రాయ నివేదనలో బిల్లును ఇక్కడ ప్రజలు రూపొందించరు. వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి చట్టం ఏంటో వాళ్ళు సూచించడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే కేవలం ఆ యొక్క బిల్లుకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను మాత్రమే సూచించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రజలు పూర్తిగా బిల్లును తయారు చేయరు. ఓకే, వాళ్ళకి ఏదైతే బిల్లు కావాలో ఆ యొక్క బిల్లుకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు శాసనసభకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, శాసనసభ అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ బిల్లుకు సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలను సేకరించి, ఓకే, ఆ యొక్క అంశాలను అన్ని కూడా ఒక దగ్గరికి చేర్చి దాన్ని ఒక బిల్లు రూపంలో తీసుకొచ్చి అమలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత శాసనసభ పైన ఉంటుంది. అంటే ఆ యొక్క అంశాలకు ఒక రూపాన్ని ఇచ్చి బిల్లు రూపంలో శాసనసభ వాటిని ఆమోదించాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దీనినే మనం ఏమంటున్నామంటే బిల్లు రూపంలో లేనటువంటి ప్రజాభిప్రాయ నివేదన. అంటే ఇక్కడ ప్రజలు బిల్లును రూపొందించరు. ప్రజలు కేవలం ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అంశాలను మాత్రమే వాళ్ళు సూచించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఫలానా చట్టం కావాలని మాత్రమే వాళ్ళు అడగడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో స్విట్జర్లాండ్ లో ఈ యొక్క అంశం అనేది అమల్లో ఉంది. 50,000 మంది స్విచ్ ప్రజలు ఒకవేళ కోరినట్టయితే, ఒకానొక అంశం పైన వాళ్ళు బిల్లును రూపొందించమని కోరినట్టయితే ఆ అంశం పైన బిల్లును రూపొందించాల్సినటువంటి బాధ్యత శాసనసభ పైనే ఉంటుంది. ఓకే, దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే బిల్లు రూపంలో లేనటువంటి ప్రజాభిప్రాయ నివేదన. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ డెమోక్రాటిక్ డివైస్, దట్ ఈస్ recall. Recall means what? To call back. Okay, so in direct democracy there is a provision that whenever an elected representative is not performing, or when he is not fulfilling his role, when he is incompetent, inefficient, then the people will have the choice to call back him. That means the elected representative can be removed with the voting of majority people when in certain conditions. If he is not performing his role, if he is not performing his role, and if he is failing to do so, and if he is inefficient or incompetent, in those conditions people can call back their representative. So when majority of the people approves this petition, he has to resign. ఓకే, మూడో అంశం వచ్చేసేసి పునరాయనం. పునరాయనం అంటే తిరిగి వెనకకి పిలవడం అని అర్థం. ఓకే, పునరాయనం అంటే తిరిగి వెనకకు పిలవడం అని అర్థం. సో ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య సాధనాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా పునరాయనంని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పునరాయనంలో భాగంగా ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధి ఒకవేళ సరిగ్గా అతని యొక్క బాధ్యతలు నిర్వహించినట్టయితే అతన్ని తిరిగి వెనుకకు పిలిచేటువంటి అవకాశం ఇందులో ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధి అసమర్థుడు, ఓకే, అసలు ఎటువంటి పని కూడా చేయట్లేదు అని ప్రజలు భావించినప్పుడు అతన్ని తిరిగి వెనుకకు పిలిచేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇందులో మెజారిటీ ప్రజలు ఆమోదిస్తే అతను రాజీనామా చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎప్పుడైతే ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు సరిగ్గా నిర్వర్తించారో అటువంటి సందర్భాల్లో ఈ యొక్క సాధనం అనేది ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. మెజారిటీ ప్రజలు ఆమోదించినట్టయితే ఆ యొక్క ప్రజాప్రతినిధి రాజీనామా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుందని చెప్పి. సో నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫైనల్ వన్, దట్ ఈస్ plebiscite. Okay, plebiscite is a French term. Okay, it has taken from two different words, plebis and citum. Okay, which means the will of the people, or we can also say people or people and decree. Okay, so there exists often we confuse with the terms like plebiscite and referendum, but these two are different. Okay, they are not one and the same. So plebiscite applies only to the important issues which are of political importance.
Okay, on political important issues, we take plebiscite. Okay, so here, for example, you take independence or boundaries of a state or partition of the country. So on these issues, we conduct plebiscite. Okay, people's opinion can be taken on these issues which are of political importance. Okay, so mostly we have to remember here, referendum is related to the legislative process, whereas plebiscite is not. So plebiscite is not at all related to the legislative process. It is totally different. It is only related to the political aspects. One more thing you have to remember here, in plebiscite, the ultimate decision of the people will be final. The people decision will be considered as the final decision. There cannot be any change after conducting plebiscite. People's decisions will be given more importance. Okay, people's decisions can be given more important here. Understood? Whereas in referendum is totally belongs to the legislative process itself. It is related to the law-making process. But plebiscite is not. Okay, so here people are the ultimate deciders. Okay, people will decide, okay, on the issues. It cannot be changed. Time and again it cannot be changed. Okay, this is plebiscite. నాలుగోది వచ్చేసేసి ప్రజా నిర్ణయం. ప్రజా నిర్ణయంలో భాగంగా ప్రజా నిర్ణయం అనేటువంటి పదాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ప్లెబిసైట్ అంటాం. ప్లెబిసైట్ అనేది ఇది కూడా ఫ్రెంచ్ పదం నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. ప్లెబిస్ మరియు సిటమ్. ఓకే, సో దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే ప్రజల అభిలాష అని అర్థం. ఓకే, ప్రజల అభిలాష అని అర్థం. సో ఇక్కడ మనం చాలా వరకు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు ప్రజా నిర్ణయానికి చాలా వరకు ఓకే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రెండు కూడా ఒకే విధంగా అనిపిస్తాయి, కానీ ప్రజాభిప్రాయ నిర్ణయం అనేది చాలా వరకు రాజకీయ పరమైనటువంటి ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అంశాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఓకే, ప్రజాభిప్రాయ నిర్ణయం అనేది కేవలం రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. ఏవైతే రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అంశాలు ఉంటాయో అటువంటి వాటికి మాత్రమే వర్తిస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ యొక్క ప్రజాభిప్రాయ నిర్ణయం అనేది ఎటువంటి అంశాల్లో తీసుకుంటామంటే రాజ్యం యొక్క సరిహద్దుల విషయంలో కావచ్చు, రాజ్యం యొక్క స్వాతంత్రం విషయంలో కావచ్చు, అలానే దేశ విభజన విషయంలో కావచ్చు, ఇటువంటి అంశాలపైన ప్రజాభిప్రాయ నిర్ణయం అనేది సేకరించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ అనేది ఇది శాసనపరమైనటువంటి ప్రక్రియ, కానీ ప్రజాభిప్రాయ నిర్ణయం అనేది శాసన ప్రక్రియతో సంబంధం లేదు. ఇక్కడ మరొక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రజాభిప్రాయ నిర్ణయం అనేది ప్రజలకు సంబంధించి ఓకే ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలే ఇక్కడ అంతిమ నిర్ణయాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. దీంట్లో ఎటువంటి మార్పులు కూడా ఉండవు. ఓకే, ఒక అంశం పైన ప్రజాభిప్రాయ నిర్ణయం అనేది తీసుకున్న తర్వాత అంతిమ నిర్ణేతలు ఎవరు అంటే ప్రజలు మాత్రమే. ఓకే, ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఎవరు కూడా మార్చడానికి ఇక్కడ వీల్లేదు. సో ఈ విధంగా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ అనేది శాసనపరమైనటువంటి ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రజాభిప్రాయ నిర్ణయం అనేది ఇది కేవలం రాజకీయ ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అంశాలకు మాత్రమే దీన్ని మనం ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్య సాధనాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు.